আজি পুଣି ସେ କଥା ଉଙ୍କି ମାରେ ମନରେ କଥା କଥାରେ କଥା କଥାରେ କଥା କଥାରେ କଥା କଥାରେ। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को कथा कथा राज्य अध्याय को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, आम समाज भितर एमती किसी मनीष अच्छा जो माने निजर कर्म को धर्म बोली मानती एवं मानव सेवा को माधव सेवा बोली विवेचना करती। तांको विचार रे तांकर आदर्श रे जाति वर्ण धर्म याकु नहीं केबे धर्म गठित हुए नहीं। मु जहा करूची मो काम ही मो पाई धर्म एवं मो काम होची मो जीवनर मानदंड। जदि मो जीवन के मापिबा को चाहे तेबे तार मापकाठी होची कर्म। ठीक सेमिति आमे के भगवान को देखि नाहंती, किंतु भगवान को सत्ता को आमे अनुभव करिचे, हमर विश्वास अछि। से माने कहंती जे प्रत्येक मनीष भितरे भगवत सत्ता रहिछि। तेणु जदि आमे से मनीषर सेवा करिबा तेबे आमे निहाती भावरे माधवर सेवा बा भगवत सेवा करि परिबा। एई विचार रे से तांकर जीवन धारा को प्रभावित करती। दर्शक बंधु, आज कथा कथारे किसी कथा हाँपाई एमि जड़े व्यक्तित्व आम भितर अच्छा जी कि निजर कर्म को धर्म बोली मानती एवं मानव सेवा को माधव सेवा बोली मानती एवं से संपूर्ण भाव में यही मानव कल्याण रे जो समर्पित करिसेंती। एवं से होचंती आम संगे आज अच्छा श्री विजय कुमार भूया महोदय। तेबे दर्शक बंधु, आज आसतु तांको संगे कथा हवा। आज कथा कथारे ए अध्यायर अतिथि श्रीयुक्त विजय कुमार भूया महोदय। नमस्कार विजय, आपन को स्वागत करछि राज्य। मु जा कहूली विजय बाबू निजर जीवन को, कारण से सरकारी चाकरी अवसर नेला परे हुए तो से अवसर पर निज जीवन को आनंद रे काटि पारि थांते, किंतु से निश्चित कले जे मु किछि करिवि, कारण समाज मते अनेक किछि देइछि एवं समाज को किछि फेरेबार ये होछि उपयुक्त समय। विजय बाबू, मोर गोटे प्रश्न उठिछि, आपण देखला पारे मन भितरे भाबुछि एटा मध्ये मोर दर्शक बंधु कहि पारिबे। आपणकर वेश पोशाक मते काई लागुछि जे आपण जने साधु अबा सन्थ किंबा जने संसार त्यागी सन्यासी ना 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 या भितरे आ किछि सत्य रहिछि? आपण जहाँ कहले सेटा संपूर्ण सत्य। मु जने जोगी, मु जने सन्यासी, मु जने बाबाजी, मु जने परम भक्त भगवानकर। मु जोगी कहि पारुनी, किंतु मु जोगीर कार्य करे। मु सन्यासी नुहे, किंतु सन्यासीर कार्य करे। मु बाबाजी नुहे, किंतु बाबाजीर धर्म पालन करे। मु प्रत्येक धर्मटा को मो निजर कर्म बोली भावे एवं यही कर्म अनुजाई मोर जीवनटा को मु अतिबाहित करुछि एवं लोक सेवारे जन सेवारे मो निजको नियोजित करिछि। विजय बाबू, तेबे आपण ये जो गोटे शुभ्र वस्त्र परिधान करिसेंती, ये कौन आपन चाकरी करथिले सेतुला को पिंधुथिले ना अवसर ग्रहण कला परे जद आपण स्थिर निश्चित कले मु जनसेवा करबी सेतुले एही प्रकार पोशाक पिंधले? ते मोर प्रश्न होची एमिति गोटे पोशाक पिंधिबा भितरे कोन कारण थाई पारे? मते जो 40 वर्ष हैला मु ता पूर्व चिंता करिथिले जे मोर जने गुरु जने आसीबे। जेतो संपूर्ण 40 वर्ष कंप्लीट हैला ऑटोमेटिक मोर गुरु मो पाखको आसीथिले। गुरु का आसबार आपण जो ए प्रकार जो परिपाटी परिवेश काहे आपण कले? या पूर्व मु ड्रेस भी पिंधुथिली, किंतु जनसेवा ही करूथिली। मोर मेन धर्म हला लोकन को किछि उपकार करिबा, लोकन किछि सेवा करिबा। नहीं पोशाक पिंधला परे आपण कोन बेसी भाव टिके शक्ति संचार आपण देह भीतर हला लोक सेवा करिया पे? जेतोल मते 14 वर्ष हेइथिला मु सेतोल रात्रि सारा जप करे वो ध्यान करे। माँ को मु सेतोल स्मरण करे, चिंतन करे। 6 मास पर जितोल तांकर 21 सप्ताह पूर्ण हैला से मते स्वप्न देश हेले बा मु तांको अनुभव कली। तापर मो जीवनटा को मु बाबाजी भलिया सन्यासी भलिया जीवन यापन कली। से मु पाठ पढ़िली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कली। तापर भुवनेश्वर को मु आसिली। भुवनेश्वर जिते आसी पहुँचली मो पाखे जमार 7 टंका थिला।
से 7 टंका पर मु जड़े रिलेटिव पाखे रही तापर किसी ट्यूशन फ्यूशन कली तापर ये जो संस्था जो टेस्ट को प्रेस ओडिशा सरकार से चाकरी कली नहीं आप चाकरी करुले ये पोशाक पिंधि ऑफिस जाती ना ना अन्य पोशाक पिंधुले से अन्य पोशाक जमी माने यंग लाइफटा जमी कटाए विजय बाबू आपण अनेक लोग भावती जे चाकरी अवसर नेला मुझे पेंशन गणे पाइबी आराम रे मोर परिवार स्त्री पिला संग समय काटिबी किंतु आपण जिते अवसर नेले तापर आपण ए काम को कले इटा ई प्रकार चिंताधारा आपण मन भीतर कहीं आसला देख मत जो 40 वर्ष है मोर संसार प्रति वैराग्य भाव बहुत पलि आसला तेणु मु घर द्वार भी छाड़ी देती बाहर रोली आसी ऑफिस करुली ऑफिस मत बहुत सुजोग दिए ये जंगल को जीवा पहाड़ को जीवा गुंफारे बसवा ये सब काम मत जो छुट्टी है 4-5 दिन आसबि गुंफारे जाई बसबि ध्यान करी एवं से किसी मु उपभोग पाई माने किसी भी अनुभव करिछि जे माने भगवान गोटे शक्ति बोली अछि मु सेटा आमे कोन आपन कहबा जे आपन डरी के आपन जने समाज संसार को त्यागी आपन जने पलायनपंथी हे गले ना ना मु केबे संसार को डरी कारण मु संसार सहित सदा सर्वदा जड़ित किंतु निर्लिप्त था निर्लिप्त एकदम निर्लिप्त जेमति आपन सारुपत्र मोर कोठे पाइबार आशा नहीं मोर देबार आशा अछि मु आज जाए काटू किसी पाइने कि क्या किसी मागिने जहाँ देली तांको समर्पण कर दे तू तोर भल रह अच्छा ठीक अच्छे आप कहते जे आपन जीवनटा हूँ सारुपत्र पानी भाया आज्ञा मन भर आसूची आप जनसेवा करने गोटे स्वेच्छासेवी अनुष्ठान कर ना हूँ प्रवास जन कल्याण सेवा ट्रस्ट अच्छा आपड़ कहीं भाविले एमती गोटे मु ट्रस्ट करी बोली तार से ट्रस्ट उद्देश्य आपन कौन थिला मोर बापा नाम है प्रभाष चंद्र भूया मो बापा तांको जीवन जे भगवत प्रेमी से तांको जीवन सारा लोक सेवा करचंदी आम घर को बहुत जेहेतु आम बापा जड़ी बूटी जातीय औषध सब कलेक्शन संग्रह करती आम घर को बहुत माने रोगी आसती जो मान कि बहुत अति कष्टदायक रोग रे पीड़ित यथा श्वास आजमा डस्ट एलर्जिक साइनोसाइड यही रोग सब पीड़ित हमें इमिति पेसेंट आसती कहार नाक छेंडी जाइथिबो नाकरू बारंबार सेंगाणी बहुत यही प्रकार रोगी आसती से मोर बापा तांकु यही जड़ी बूटी दियंती एवं से माने संपूर्ण रूपे भल हुंती जेते मो बापा ये औषध दियंती मु छुआ समय बापा संगे जाए से औषध कलेक्शन करने चरमूली कलेक्शन जंगल को जाऊ नदी पहाड़ जो माने जंगल अपन चरमूली संग्रह करंतु है बिलर हुड़ा मानक जाऊ यही गछ गुड़ा होता है ताको धरिक आसती यही प्रणालीटा माँ तैयारी करे ये सब मुझे शिखी तापर मु भुवनेश्वर पलि आसिली मोर चिंता है जे बापा तो ये कम करुले मु चाहूँगी केमी लोक मान सेवार एटा लगे तेणुक मु आस्ते आस्ते आरंभ कली ये औषध देवाई ना नहीं गोटे कथा कले आपण मत स्पष्ट भाव में कहतु आप सेवा कले ये जो अनुष्ठान टी ग्रहण कर जो प्रभास जनकला सेवा संस्था तो आप संस्था कौन कौन कम करती यही संस्थार कहीं कल जेहेतु मो बापा ना कली मो बापांकर जेपर नामटा केमती प्रसार हम प्रसारित हम से चिंता कली नहीं आप कौन करती कहतु आप अनुष्ठान बर्तमान कौन कौन काम हाथ को नहीं समाज सेवा मेन थिंग समाज सेवार मेन केमी लोक मैंने निरोग रहिबे यही उद्देश्य मु मोर कार्य करुचे एथिपाई आमर स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड रो गोटे माने स्टॉल हुए गोटे गोटे फंक्शन हुए से मु भाग निए औषध बिक्री करे ना ये जो मोर प्रश्न आप सीधा सड़क उत्तर दिंतु जे आपण ये जो आप मुख्य काम कौन आप बोधे कहते मत मोर जी मन पड़ुची जे वृक्षरोपण आप मुख्य काम आपण संस्थान आम जो औषधटा तैयारी करूचु सेटा तो पड़िया पड़नी ना तेणु तापी आमको किसी चेरमूली औषधीय गछ लगेगा पड़े तेणु एथिपाई मोर भी बलांगीर गोटे फार्म अच्छी जो कि सेठू आम मेडिसिन कलेक्शन करूँ मो निकट गोटे सीताराम आश्रम अच्छी
ସେଠି ଗୋଟେ 2 ଏକର ବଗିଚା ଅଛି। କୋଉଠି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର? ସେଟା କେଶୁରା ସୀତାରାମ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୋର କୁଆଖିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା ତିଆରି ବଗିଚା ତିଆରି କରିଛି। ନାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କଲି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ବି କହନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଉଛି ପବନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଗଛ ଆମର ଜୀବନ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଗଛ ହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇକି ତାର ଚେରମୂଳରୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ଏଇଟା କଥା ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ୟା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ତ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ମୋର ଜନସେବାଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କାମ ଏ ସଂସାରକୁ ଏ ସମାଜକୁ କିନ୍ତୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତିଆରି କରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତିଆରି କରେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଏ। ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନା ମାଗଣା ଦିଅନ୍ତି? କିଛି ମାଗଣା ଦିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସିବେ ମୁଁ ୱାନ୍ସ ଔଷଧ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ହେବ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ପଇସା କେବେ ମାଗେନି। ମୋର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଦିଏ ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ଦିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଦିଏ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ବି ଔଷଧ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ମେନ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ୱାସ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ରୋଗ ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଶ୍ୱାସକୁ କେମିତି ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ନିରୋଗ ହେବେ ସେଥିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସେଥିରୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମେନ୍ କାମ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛି 8-10ଟା ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଲ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ जो ट्रेडिशनल आमर रही औषध ताकू तैयारी करते आप जन डाक्टर नहुंती वैद्य मु जने वैद्य घरोई वैद्य बुझिली बुझिली मो प्रश्न आपन रहिला जे आपण जो औषध दियंती ताकू आपण टेस्ट केमति करंती? मु निजे श्वास रोग रे पीड़ित थिले जेहेतु आम घर को बहुत श्वास रोगी आसती बापा औषध दियंती मु निजे श्वास रोग रे पीड़ित थिले मु याकू खाई 21 दिन रे भल हेली। या पर मोर जने सांग आम ऑफिस रो जने सांग ताकू एते श्वास हुए जे से वर्ष रे थरे मध्य गाधाए ने ता सहित थरे मु ब्रह्मपुर जाइथिली ता पाखरे सोइली किंतु सोई पाइली नाही ताकू मु कहिली अरे तोर एई रोग हेछि मु तते 21 दिन भल कर देबी से गल तू भल कर दे मु तो एम्स जाइछि दिल्ली जाइछि बॉम्बे जाइछि चारियाडे जाइछि केही तो भल कर तू मु तो कहली तते 21 दिन भल कर देबी आ तुम कथा को विश्वास जदि कह ताल मो बापा सहित जोगाजोग बापा से बंची थे ताकू मु देली आज्ञा औषध 21 दिन किसी विधि पालन करने को देली। ठीक अच्छे आपंकर जो औषध देले से भल हो से संपूर्ण भल है आज्ञा 20 वर्ष यही वर्ष से चली गले। आ गोटे कथा मो आसूँ आपण बेले आपण परिवार लोक कहती जे आपण चाकरी अवसर नेला किसी पेंशन पाती से पेंशन आपण प्राय तार अधा 50% आप खर्च करती लोक मान कल्याण में से पैसा आप अनुष्ठान को दियंती एवं से अनुष्ठान से खर्चटी करे आज्ञा मुझे शुणु मोर यहाँ है आप घर भितर केवल अशांति होनी आप सहोदर में केवे कही ना तुम्हें कहीं पैसा खर्च कर दौच परिवार चलो आप पिलाने किसी या बाबद किसी अभियोग ना से समर्थन यही कार्य मो स्त्री मत बहुत सहयोग करती से भी ये औषध कुटाकुटी कर साहाय्य करती जेहेतु मो घर समस्ते इंडिपेंडेंट मो स्त्री भी चाकरी करते मो पुओ बर्तमान चाकरी करी कनाडा रही मु भी रिटायर्ड करी मु बर्तमान पेंशन पाऊँ मोर समस्त पैसा मु यही सेवा कार्य नियोजित करे किसी पैसा मोर सेमती किसी खर्च ना मु एक सात्विक आहारी थरे खाए जमारू हाँ तेणुक ए पुओ सहयोग करे झील सहयोग करे स्त्री मध्य सहयोग करती से माने मो पैसा रे केबे डिमांड करना कि बापा कौन करुच से आज पर्यंत प्रश्न गोटे कथा अटुची आपण जो जनकल्याण काम करती परिवार सहयोग बहुत अच्छा आप विजय बाबू आप अनेक हेल्थ कैंप मागणार जाकि गछ लगाइए आपण मैंने विभिन्न जिले में जा गछ रोपण आप मैंने गोटे माहौल तैयारी को प्रोत्साहन करुँच
ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେବେ ସରକାର ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି ଅନୁଦାନ, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ପାଇନି କି କେବେ କହିନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛି ନିଜେ ହିଁ ନାଇଁ, କରୁଛି। ଆଗକୁ କରିବେ କି? ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯଦି ସୁବିଧା ପାଇବ, ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର କରିବି। ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେହେତୁ ମୋର ଆଶ୍ରମଟା ଅଛି 2 ଏକର ଜାଗାରେ, ସେ କେଶୁରା ବାଲିଘାଟ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିବି। ଆଗରୁ ଗାଈ 4-5ଟା ରଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋପାଳନ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ଅଛି। ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା କି ମୋର ଯଦି କେଉଁଠୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବା ପାଇଁ। ଚଳିପାରିବେ। ବିଜୟ ବାବୁ, ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଥକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସେବା କରୁଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଥିବ, ବେଳେ ତିରସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତିରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବ। ଭଲ ତେବେ ଆପଣ କାମ- ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଭଳି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତିରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଆସେ? ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରେ ସେ ବହୁତ ତିରସ୍କାର ପାଏ ହୁଁ, ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ହାରାସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ହୁଁ, ଆମକୁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହେ, ତୁ ପାଗଳଟା, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ୟାକୁ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ଦେଉଛୁ, ତୁ ତ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ରଖ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ଆରେ ଦେଖ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର କର୍ମ ଚାଲିଛି, କରି ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ, ତୁମେ କ'ଣ ଦେବ? ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ କରିଛି, ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବି। ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଆସି ସମାଜର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସମାଜର ଭୂମିକା ଅଛି, ଆପଣ ସମାଜ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବୋଧେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ସମାଜକୁ କିଛି ଫେରେଇବି, ଏ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଏ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି ନା ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏ ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପାଆନ୍ତି? କି ଆପଣ ଲୋକ ସହଯୋଗ ପାଆନ୍ତି? ନା, ସେମାନେ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦିଏ, ଏଟାର ନାଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ନାଁ ରଖିଛି। କାରଣ ଯିଏ ଔଷଧ ଥରେ ଖାଇଲା, ସେ କେବେ ମୁହଁକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଇଏ କରେ, ଆରେ ଭଲ ଅଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତିନି, କାଳେ ବାବା ପଇସା ମାଗିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ପୁଣି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କୋରିଆଲି ଇନଭାଇଟ୍ କରେ। ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ନା ଫେରେଇ ନା, ଦେବେ? ଚିକିତ୍ସା କରେ। ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ ମନା କରେନି। ମୋ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ମାନେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି, ଚା ପାଣି ଦେଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଘରେ ରହିଲି, ସେଟା ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ବିଜୟ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଡାକନ୍ତି ଘର ବୈଦ ବିଜୟ କୁମାର ଭୂୟାଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ବୈଦଟି, ୟାର ପଛରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘର ବୈଦ ଥିଲେ, ଆମର ତ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ନା, ସରକାର ଆମକୁ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇନି। କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ତମେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ, 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ମୁଁ ବି ଏତେ ପେପରରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। କେତେକ ବିନା ପଇସାରେ ନିଅନ୍ତି ଔଷଧ, କେତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ନା ବାବା ଆପଣ ପଇସା ନଦେଲେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରିବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ରିସିଭ୍ କରେ। ଏବଂ କିଛି ବୋଧେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଅନେକ କିଛି ଦିଅନ୍ତି? ହଁ, ମାଗଣାରେ 80%, 20% କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଜୀବନରେ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଏ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ସିନା ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି, ନିଅ ଖାଅ ଭଲ ହୁଅ, ତାପରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମେ ତ ଆମ ଗୁଣ ଗାଇବ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟି ଅଛି, ଯାହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା, ଯେଉଁଠିକି ଲେଖାଟିଏ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଚେରମୂଳି, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଲେଖାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ କଥା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏଭଳି ଏକ ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ, ଯେଉଁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ରହିଛି ପଦ୍ଧତି, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ନୀରବ ସାଧକ, ଆପଣ କେବେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ
ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ମୋତେ ଟିକେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଏଇ ନିରବ ଭାବରେ ଏଭଳି ସେବା କରିବାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଦେବେ ସେ ଦେବେ। ମୁଁ ମୋର କର୍ମ କିନ୍ତୁ କରିଚାଲିଛି, ଆଜି ଯାକେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିନାହିଁ। ମୋତେ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଫିଲ୍ କରେ ଆଇ ଆମ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ 18 ଇୟର୍ସ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ମୁଁ 10 ଦିନ 15 ଦିନ 21 ଦିନ ଏମିତି ନ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମୋର କୌଣସି ଟିକେ ବି କ୍ଷୟ ହୁଏନି। ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିବି, 21 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଫେରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲି ମୁଁ କେବେ ଥକା ଏଯାକେ ଭୋଗିନି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଯୋଉ କଥାଟି ଅଛି ଅକଲା ଚଲୋ, ଏକୁଟା ଚାଲିବାର ଆପଣ ଯୋଉ ପଣ ମୁଁ ଏକଲା, ମୋର ସବୁକିଛି ଆଇ ଏମ୍ ଡୁ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ନିଜେ କରେ। ବିଜୟ ବାବୁ, ଏଠି ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ସରକାର ଅନେକ ଗଛ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଛ ବେଳେବେଳେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର କଥା ହେଉଛି ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ ଆମେ କେହି ନେଇପାରୁନୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ତାର ଯତ୍ନ କେମିତି ନିଅନ୍ତି? ମେନ୍ ହେଲା ପାଣି ଦେବା। ହୁଁ ପାଣି ନଦେଲେ ଗଛ ତ ମରିଯିବ ନା। ହୁଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଗଛ ଲଗାଉଛୁ, କେତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଗଛଟା 3 ମାସ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧଟା ଦେଉଛି ସେଇଟା 3 ମାସିଆ ରୁଟ୍ଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟ୍ଟେ। ଆଉ ସେଇଟା ଏତେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳେନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିବ, ଫେରି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ତା କଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଧିକା ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାର ସେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆଜି ଯାକେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତିନି କି ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ତ କେମିତି କହିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଅନେକ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଭାବନ୍ତିନି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗଛ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ଗୋଟେ ମମତା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ କଥାରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ତ ଆମେ ବହୁତ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ଏ ଗଛଟା ନାଁ କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ରେ? ତମେ ତ ଗଛ ଜାଣିନ, ଚେର ଜାଣିନ, ମୂଳ ଜାଣିନ, ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ କାଲି ବହିରେ ପଢ଼ିଦେଲ ସେଇଥିରେ ହେଇଗଲା ସବୁ? ତମେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି ଜାଣିନ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଗଛଟା କ'ଣ, ତାର କାମ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଏଇ ଗଛଟାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଗଛଟାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଗୁଳ୍ମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଗରୁ ସବୁ ବହୁତ ଘର ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ ନା, ଗାଁ ଗହଳିରେ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଟିକେ ଚେରମୂଳ ଦେଇଥିଲେ, ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ପିଜୁଳି ଖାଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ା। ଆଜିକାଲି ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ବି ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଲୋକଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ଲୋକ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସଡନଲି କାମ କରିବ, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ବଟିକା 2ଟା ଖାଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହେଲା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଶରୀରରୁ ମାରିଦେବ। ଧର ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପେନ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ପେନ୍ କିଲର ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବୁ କହିବୁ ଯେ 3 ମାସରେ ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବ। ମୋ ପାଖକୁ ଏମିତି ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି ଚାଲିପାରନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରହିବ, ଆମେ ଆସିକି ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆପଣ ଏ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଦେବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବାରେ ନିୟମିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ସମାଜକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ସମାଜ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଭରିପୁର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କିଛି କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଅଛି, ଗଛ ଆମର ମିତ ବୋଲି ଆପଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଗଛ ଆମର ମିତ, ଏ କଥା ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଛ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହତାଦାର କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହତାଦାର ହେଇଯିବା। ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ କିଛି ପାଇବନି, ଛାଇ ଟିକେ ବି ପାଇବନି, ଅମ୍ଳଜାନ ବି ପାଇବନି। ତେଣୁ ଗଛଟାକୁ ଆମେ ମେନଲି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ଗଛଟାର ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିପାରିବା, ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତାର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବା, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ 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 ଆପଣ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମର ଯେ ଅତିଥି ଥିଲେ ବିଜୟ ବାବୁ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛନ୍ତି ଜନସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ମିତ କଥା କହିଲେ, ମୋର ମଧ୍ୟ କବିତାଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଁ ଚାରିପାଖେ ଗଛ ଥିଲେ ଝଡ଼ ବତାସେ ନଥାଏ ଡର,
ଜାଡ଼ ପବନକୁ ବାଡ଼ ସେ ପକାଏ ଅମୂଲ ତାର ମୂଲ। ଗଛ ଚେରମୂଳି ହୋଇ ଔଷଧି ରୋଗ ହୋଇଯାଏ ଭଲ। ମଣିଷ ସମାଜେ ବୈଦ ସାଜେ ସେ ତାମୂଲ ଅମୂଲ ମୂଲ। ଏଇ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଆମର ମିତ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏବଂ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛି, କିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା। କାରଣ ଯଦି ଗଛ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି କଥା, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା। ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣ ମନ କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା। କଥା କଥାରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅତିଥିକୁ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।